सत श्री अकाल जी सारे नू वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेल पंजाब सरकार ने एक होर सैट ऑफ नौकरियां कड्डियां हैगियां। ठीक है, ये नौकरियां हैगियां सीनियर असिस्टेंट दी पोस्ट दी। नाउ ये सीनियर असिस्टेंट दी पोस्ट जेडी पंजाब सरकार ने कड्डियां है, ये कड्डियां वखरे वखरे डिपार्टमेंट्स दे लई। ठीक है, जिद्दां एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, होर बथेरे डिपार्टमेंट्स ने, उन्हां सारे डिपार्टमेंट्स दे विच सीनियर असिस्टेंट दी लोड़ है पंजाब सरकार नूं। तां इसे करके पंजाब सरकार ने ये रिक्रूटमेंट कड्डी है। नाउ ये वखरे वखरे जिहड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हां दे विच सीनियर असिस्टेंट दी लोड़ है, पंजाब सरकार उन्हां दे लई एक कॉमन पेपर लै रही है। तां एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होवेगा जिहदे थ्रू तुसीं ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜਦ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, पर पीपीएससी जब पेपर कंडक्ट करांदा है तो क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है। तुसी नायब तहसीलदार वाला पेपर ही देख के ये दस सकते हो। नाउ पीपीएससी ये जेड़ा पेपर कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट दी पोस्ट दा, इसदा सिलेबस भी लगभग पंजाब नायब तहसीलदार दे वर्गा ही है। जिद्दां नायब तहसीलदार दा सिलेबस सीगा ना, उदां ही सिलेबस ओही सिलेबस इन्हां ने रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट, राइट। ते आपां गल करांगे ये पूरी नोटिफिकेशन दी, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪੀਪੀਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो 21 पोस्ट 21 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये 21 पोस्ट हैगियां हेड ऑफिस दे विच। ठीक है, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ। then 61 post of senior assistant in the department of school education, पर ਇਹ सबऑर्डिनेट ऑफिस ਹੈਗੇ ਆ। देखो ਜਿਹੜਾ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसका एक हेड ऑफिस है, बाकी छोटे सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ने। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ 61 पोस्टां निकलियां ਤੇ हेड ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ 21 पोस्टां निकलियां। then 13 posts of senior assistant in the department of water supply and sanitation। मैं दस्सिया सी ना पहला कि ਵੱਖਰੇ डिपार्टमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ। then 78 पोस्ट, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 78 पोस्ट ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 78 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। 78 पोस्ट ਖਾਲੀ ਹੈ। then ਇੱਕ पोस्ट ਹੈਗੀ ਹੈ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट भी हैगी है। 12 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, 4 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत। 8 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिहैबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो तुसी देख सकते हो ਵੱਖਰੇ डिपार्टमेंट्स दे विच पोस्टां निकलियां। सीनियर असिस्टेंट भी निकली है, ठीक ठाक पोस्ट है, ठीक ठाक सैलरी है। मैं नोटिफिकेशन पूरी पढ़ी है, अच्छी खासी सैलरी हैगी है ते ठीक ठाक पोस्ट है, बहुत वधिया जॉब है। पर ये सारियां पोस्टां दे लई तुहानू ना एक ही पेपर देना है ते ਉਹ पेपर कंडक्ट करा रहा है पीपीएससी। बाकी ਇਹ मैं तुहानू पहला ही दसदा कि जे तुसी इन्हां सारियां पोस्टां दे वास्ते अप्लाई करना है तो तुहानू ना डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पैना है। फॉर एग्जाम्पल जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो फॉर दीज 21 पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका वखरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका वखरा एप्लीकेशन फॉर्म है। सारे डिपार्टमेंट दे वैबसाइट ते तुसी जाके अप्लाई कर सकते हो। आई मीन टू से कि जे तुहानू अप्लाई करना है वखरे डिपार्टमेंट्स दे विच ते सारे डिपार्टमेंट्स दे विच तुहानू अप्लाई करना है तो तुहानू डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने पैणे हैं। ठीक है, ये बस याद रखना, एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अपना ही एप्लीकेशन फॉर्म है। ते जे तुसी चाहवन हो कि तुसी सारे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तुहानू सारियां दे एप्लीकेशन फॉर्म भरने पैणे हैं। बस पेपर एक हो रहा है। ठीक है, पेपर के बारे आपां गल करांगे, बाकी होर गल्लां देख लैंदे आ
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 198 ਤਾਂ 198 पोस्ट है ठीक ठाक नौकरियां निकलियां हुई हैं ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਅਬਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ the candidate shall fill separate online applications form for the above mentioned post in different departments हर department ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ मतलब हर डिपार्टमेंट ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਟੋਟਲ 480 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇਗਾ ठीक है हर क्वेश्चन दे 4 मार्क्स हैं ਤੇ फॉर एवरी रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग हैगी है -1 ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਫॉर एवरी करेक्ट आंसर 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕ ਫॉर एवरी रॉन्ग आंसर ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਜ਼ 480 ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਦੇਖਿਓ 80 क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 320 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ 480 ਜੀਕੇ ਦਾ ਤੇ 160 ਮਾਰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ 480 ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੈਥ ਤੇ ਐਲਆਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की होएगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है देखियो वैसे तो एक रिटन एग्जामिनेशन होएगा जेडे कैंडिडेट से रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लांगे उन्हां दा एक टाइपिंग दा टेस्ट होएगा पंजाबी ते इंग्लिश दा ठीक है ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ वैसे तो रिटन एग्जामिनेशन सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 घंटे का पेपर है 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैगे ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क हो है 1 मार्क का ठीक है the typing test will be conducted after the written competitive examination after shortlisting based on written test merit ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ देखियो बिल्कुल नायब तहसीलदार वाला सिलेबस है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जिस दे 80 क्वेश्चंस हैगे आउट ऑफ 120 ठीक है तो इस दे विच इकोनॉमिक इश्यूज हैगा पॉलिटिकल इश्यूज हैगा एनवायरनमेंट हैगा साइंस एंड टेक हैगा ते एनी अदर करंट इश्यूज यानी कि करंट अफेयर्स दा पूरा एज होल तुहानू पढ़ना पैना then history ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ history of India especially modern India modern history ਠੀਕ ਹੈ history of India with special reference to Indian freedom struggle movement ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ancient history ਇੱਕ medieval history ਤੇ modern history right ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਫੈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਨਵਰਡਸ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੋਥ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਫਰਮ ਦ ਪੇਪਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਸੈਟ ਦਾ general mental ability, logical reasoning, quantitative aptitude,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਦਿਸ ਨਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एज वाले क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे, ये सारियां चीज़ां। देन मैथ्स पूछा जाऊगा, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशंस, एप्रीसीएशन, ये मनीष सर ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਚ ਆਰ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਸ ਕਲਾਸਿਸ। Then data analysis, graphical presentation table, data interpretation ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। qualifies in the competitive test specified by the appointed authority from time to time, मतलब एक तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਤੀਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ETI ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 120 ਆਵਰਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਾਓ ਫॉर ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर द ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ PPSC ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ PPSC ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ PPSC ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਲੈਕਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ PDF ਫਾਈਲ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਕਲਾਸ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀਕਲੀ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਟਵਾਈਸ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਰ ਲੈਣਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ GK ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਲਾਈਵ ਮੀਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ठीक है, एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप सैशंस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी मैंबर्स, ਉਹ ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 20th ਜੂਨ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ 20th ਜੂਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਫਰਮ 20th ਜੂਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, www.chetanbharat.com, ਤੇ ਤੁਸੀਂ www.chetanbharat.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ 20th ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਐਨਰੋਲ ਕਰਿਓ, ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆਲਰਾਈਟ ਦੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।